नमस्कार बंधुगण आउ एक नुआ कहानी आपण मानक स्वागत। आज कहानी आम पाखक पठे बबुल जी कि अनुगोल बासिंदा। तेबे बबुल आमको ये कहानी मध्यम कि रथ यात्रा भाउज को रथ यात्रा बुलेवा नहीं सहित केमिति खराब संपर्क बांधी हो जाते निज भाई को धोखा दे भाउज सहित केमिति संपर्क बांधी हो जाते आउ से भूल पाई से आज पर्यंत भी केमिति भूल बुझुंट पश्चाताप करुँच। तो से घटना से संपूर्ण घटना आमको कहानी मध्यम जन। तेरे बंधुगण चलते समय को बेसी नष्ट न करी संपूर्ण कहानी शुणा जहाँ बबुल आम पाखक पठे। बबुल कहते यही घटनाटी आज को पाखापाखि 6-7 वर्ष तलर सहित माने सी एमतीका घटना से घटे जितेबाला सी कॉलेज रे पाठ सारी घरे रही। बबुल कहते परिवार कहक गले बापा माँ बबुल आ बबुल जड़े बड़ भाई आउ जेजेमा। बबुल जेजेबापा छोट बेलू ही सी आरपारी को चली जाते माने जिते बबुल स्कूल रे पाठ पढ़ुते से समय जेजेबापा आरपारी को चली जाते। तो बबुल जितेबाला कॉलेज रे पाठ पढ़ुते ग्रेजुएशन पाठ पढ़ुते अनेक सहर रे रही हॉस्टल रे रही पाठ पढ़ुते से समय रे भाईंकर विवाह होता। भाई जड़े प्राइवेट कंपनी रे काम करती। तो से बाहर रुहती आउ केबे केबे घर को आसती छुट्टी हेले। तो से समय रे बबुल जितेबाला कॉलेज पाठ पढ़ुते से समय भाई बाहागर ठीक होता और भाईंकर बाहागर गाँव में भल धूमधाम रे होता। बबुल ये कहते कि प्रथम से जिते भाउज को देखी तो भाउज सुंदरतार से पूरा विभोर हो जाते सुंदरतार से पूरा बुड़ी जाते। कहीं यहाँ आज्ञा देखु सबू युवपीढ़ी मैंने जदि गोटे सुंदर महिला को कि सुंदर झील को देखते तो आखि किसी समय होना कहीं आखि से ही लगी जाए। तेबे बबुल से धरणर जड़े पिला थे भाउजर सुंदरतार से पूरा बुड़ी जाते। माने एमती नुह कि प्रथम खराब चिंताधारा प्रति मन में आसाला सेमती आज्ञा नुहे मन में एमती धारणा थिला। से कहते कि भाउज को देखा पर मन में एमती आसी जाता कि सहित जमी सब बेले से पाखे पाखे सहित कथा हे सहित मिलामिशा कर। तो एमती बबुल मन में आसी सारी किंतु बबुल भाई बाहागर हो सारा पर बबुल किसी दिन घर रही भाउज सहित मिलामिशा कले आउे से निज हॉस्टल को चलीगले। किंतु मन में भाउज छवि सब बेले थिला। आ से हॉस्टल को जावापर माँ बापा सहित तो से डेली कथा हुआ फोन रे। तो ये सी माँ बापा सहित कथा हो केबे केबे भाउज सहित कथा हुआ। हाँ भाउज केमिति अछंती कौन खाई आउ देहपा सब ठीक ठाक अच्छी ना नहीं। तो एमती सब नॉर्मली कथा भाउज को पचारि बुझंती कहीं तो से भाउज सहित कथा हेले किसी आपत्ति ना। आउ भाई किसी दिन घर रही से कंपनी को चली जाती कहीं से समय भाईंकर दरमा एत न थाए कि से स्त्री को नहीं सेठारे गोटे घर रेंट रे नहीं रखिपारे बोली। भाई से समय कलकाता रे गोटे प्राइवेट कंपनी रे काम करुले आ से बहुत कम दरमा पाउथबारु से एकुटिया ही किसी सांग मान सहित मेस रे रही निज कंपनी को जीवा आसिबा करुले। जदि पाखे भल दरमा होता ताले तो से रेंट रे नहीं निज स्त्री को सेठी रखी था कि जेहेतु पाखे दरमा न थाए से नहीं पारती ना से घरे छाड़ी एकुटिया ही चली जाती। आउ यह सब बेले बापा माँ को कहता कि जदि मोर दरमा बढ़िबो ताले मो स्त्री को नहीं मुझे रखी। तो एक कथा भी समस्ते खुशी होता कि हाँ जदि दरमा बढ़ी जाए ताले ये स्त्री को नहीं से रही पार बोली। कहीं नुआ बहित अलग अलग रहीबाटा आज्ञा ठीक नुह यहाँ आपण मैंने भी जानी। तो सीता काम मन ध्यान दी सीता कम लगती। आ बबुल यही भितर किसी आउ 2 वर्ष भितर बबुल पाठपढ़ा सरी जाए आ बबुल निज हॉस्टल छाड़ी गाँव को निज घर को चली आसती। से घर रही एवं पाठशाठ पढ़ी चाकरी बाकरी लगी था कहीं बबुल भाई बबुल को सब बेले कही कि प्राइवेट चाकरी न पशि गवर्नमेंट चाकरी लागे मत गवर्नमेंट चाकरी करने
पढ़ाई ପାଇଁ ଏତେ ସମୟ ମିଳିନଥିଲା କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ଆଉ ଘରର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବିଲି କି କେମିତି ନା କେମିତି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ମୁଁ ମୋ ଘର ପୋଷିବି କାହିଁକି ନା ବବୁଲଙ୍କ ବାପା ଅଟୋ ଚଲାଉଥିଲେ ଆଉ ସେଥିରେ ବହୁତ କମ୍ ଦରମା ହେଉଥିଲା ଗାଁରେ ଯଦି ସହରରେ ଚଲାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ପ୍ରକାର ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଗାଁରେ ଚଲାଉଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଟିକେ ରୁରାଲ ଏରିଆ ଥିଲା ତ ତାଙ୍କର ଦରମା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା ଆଉ ସେହି କମ୍ ଦରମାରେ ମଧ୍ୟ ସେ 2 ପୁଅଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼େଇ ଆଣିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ଚାକିରି ହେଲା ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘରର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଲା ତାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ଏବେ ତାଙ୍କ ବାପା କେବେ କେବେ ହିଁ ଅଟୋ ଚଲାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଘରେ ରୁହନ୍ତି ଏବେ ଯେତେବେଳେ ବବୁଲ ସେସବୁକୁ ଦେଖିସାରିଛି ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ କଥା ବି ତା ମନରେ ଆସିସାରିଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଚାଲିଥିଲା କି ପାଠ ପଢ଼ିବ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ତ ତାର କଲେଜରେ ପାଠପଢ଼ା ସରିଗଲା ଏବେ ସେ ଘରେ ବସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିଲା ଆଉ ଯାହା ବି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରୁଥିଲା ତାକୁ ପକାଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା ତ ଏବେ ସେ ତା କାମରେ ଲାଗିଥାଏ ସମସ୍ତେ ଯେ କାମରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ତ ପୂର୍ବରୁ ତ ସେ ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ମନ ଦେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରେ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରେ ତା ପାଠପଢ଼ାରେ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ନ ଲାଗି ତା ଧ୍ୟାନଟା ତା ଭାଉଜଙ୍କ ଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଏ କାହିଁକି ନା ଘରେ ତାର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାଉଜ ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତା ମନ ପାଠପଢ଼ାରେ ଏତେ ଯାଉନଥିଲା ତା ମନ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି କି ତା ମନ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କଠି ଥାଏ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ମିଳାମିଶା କରିବ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ ତାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହିବ ତ ସବୁବେଳେ ସେ ଏମିତି ଭାବୁଥାଏ ତ ଏମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ମିଳାମିଶା କରିବା ହେତୁରୁ ଏମାନେ ଦିଅର ଭାଉଜଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମରୁ ତ ସେ ହଷ୍ଟେଲ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଛୁଟି ହେଉଥାଏ ସେତେବେଳେ 2-3 ଦିନ ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସି ତାପରେ ଚାଲି ଯାଉଥାଏ ଏହି ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ମିଳାମିଶା କରିପାରିନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟୋଟାଲି ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ି କଲେଜ ସରିଲା ପରେ ଏବେ ତାକୁ ବହୁତ ସମୟ ମିଳିଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ମଧ୍ୟ ବବୁଲ ସହିତ ବହୁତ ମିଳାମିଶା କରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଥିଲା ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସବୁଦିନ ସବୁ ସମୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରୁଥିଲେ ତ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ବି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ କଥା ସାଧାରଣ କଥା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଖାଲି ବବୁଲ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ କାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସାଧାରଣ କଥା ତେବେ ଏହି ଭିତରେ ବବୁଲଙ୍କ ମାଆ ମଧ୍ୟ ବବୁଲକୁ କେବେ କେବେ କହନ୍ତି କି ତୋ ଭାଇ ତ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୋ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଘରେ ବୋର୍ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ କେବେ କେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତାକୁ ନେଇ ଟିକେ ପାଖ ପାର୍କ ଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ଆଣେ କିମ୍ବା କେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ହେଲା ମନ୍ଦିର ହେଲା କି ଯୁଆଡ଼େ ବି ହେଉ ତାକୁ ଟିକେ କେବେ କେବେ ନେଇ ବାଇକ୍ରେ ଘେରାଏ ଲେଖେ ବୁଲେଇ ଆଣେ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ବି ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁଥାନ୍ତି କି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅଙ୍କର ରୋଜଗାର ଏତେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନିଜ କମ୍ପାନୀକୁ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ବୋହୂଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନ କଥାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଘରେ ତ ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ବୋର୍ ହେବେ ନା ସେଥିପାଇଁ ବବୁଲକୁ ଏସବୁ କଥା କୁହନ୍ତି କି କେବେ କେବେ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଘେରା ବୁଲେଇ ଆଣେ ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ମନ ଭଲ ଲାଗିବ ତୁ ଯେତେବେଳେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିଲୁ ତ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲା ଘରେ ରହୁଥିଲା ଏବେ ତ ତୁ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ିକି ଘରକୁ ଆସିଲୁ ତ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ବି ତୋତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟାଏ ଲେଖା ସମୟ ଦେଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ନେଇ ବାହାରେ ଗୋଟାଏ ଘେରା ବୁଲେଇ ଆଣେ ତ ବବୁଲ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ମଧ୍ୟ ବବୁଲଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ବବୁଲ ତ ପ୍ରଥମରୁ ଏଇଆ ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି କି ବବୁଲ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ତ ସେ ଏବେ ଯେମିତି ଆକାଶରେ ହିଁ ଉଡ଼ୁଥିଲେ ତ ଏହା ପରଠୁ ବବୁଲ ଏବେ କେବଳ ତାଙ୍କ ସହିତ ଘରେ କଥା ହେବା ଘରେ ମିଳାମିଶା କରିବା ଏତିକିରେ ସୀମିତ ନଥିଲା ଏବେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ନେଉଥିଲେ ତ ଏମିତି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପାଖ ପାର୍କକୁ ଯାଆନ୍ତି କୌଣସି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ହେଲା ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ କଥା ତ ଜାଣିଥିବେ ନିହାତି କି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଜିକାଲିକା ଟାଇମ୍ରେ ପାର୍କରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାପକି ହୋଇ ବୁଲାବୁଲି କରିଥିବାର ଆପଣମାନେ ବି ନିହାତି ଦେଖିବାକୁ କେବେ ନା କେବେ ପାଇଥିବେ
ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବି ପାର୍କକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖନ୍ତି। ତ ଏହି ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିବିଡ଼ ହୋଇଯାଏ। ବବୁଲ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ଭାଇଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କୁ ତାନା ମାରିବାକୁ ଲାଗେ। ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ତ ଦିଅର ଗେଲ ଖେଳିବ ନା, ଥଟ୍ଟା ମଜା ଖେଳିବ। ତ ବବୁଲ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଏଇ ଥଟ୍ଟା ମଜାରୁ ତାଙ୍କର ଯେ କେତେବେଳେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ବସିଥିଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ିନଥିଲା। ମାନେ ମୋର କହିବାର ମାନେ ଏଇଟା କି ବବୁଲ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରିବା ଭିତରେ ବବୁଲ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ମଧ୍ୟ ବବୁଲକୁ ପ୍ରେମ କରି ବସିଥିଲେ, ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରି ବସିଥିଲେ। ଏବେ ତ ତାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରି ବସିଥିଲେ। ଏତେ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଏବେ ସେମାନେ ଭାଉଜ ଦିଅର ଭଳି ବୁଲାବୁଲି କରୁନଥିଲେ। ଏବେ ସେମାନେ ପାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଭଳି ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି କି ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାପକି ହୋଇ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି, ଏବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଦେଖି ଏବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏମିତିକି କଥା ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ସମୟ ମିଳିନଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ରଥଯାତ୍ରାର ସମୟ ଆସିଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଇଟା ସେହି ସମୟର କଥା କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୟରେ ରଥଯାତ୍ରାର ସମୟ ଆସିଥିଲା। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟ ଆସିବାରୁ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ତ ଛୁଟି ନଥାଏ। ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଫୋନ୍ରେ ଏକା ଜିଦି କରି କହିଲେ କି ମୁଁ ନିହାତି ରଥ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବି। କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ରହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ, ସେଠାରୁ ପାଖାପାଖି 30 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏକ ସହରରେ ରଥଯାତ୍ରା ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ। ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, ରଥଯାତ୍ରା ସେଠି ବହୁତ ଭଲରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତେବେ ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଏଇ କଥା କହିଲେ କି ତମେ ଆସ, ମୁଁ ଯେମିତି ବି ହଉ ସେଠିକି ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବି। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଛୁଟିରେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଛୁଟି ମିଳିବନି ଆଉ ସେ ଘରକୁ ଆସିପାରିବେନି ବୋଲି ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ସେ କହିବାର ମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା କି ସେ ତାଙ୍କ ଦିଅର ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ତ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିପାରିବେନି କି ମୁଁ ମୋ ଦିଅର ସହିତ ବାହାରକୁ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବି ବୋଲି, ମୁଁ ବବୁଲ ସହିତ ବାହାରକୁ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବି ବୋଲି। ସେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହିଁ ଏକଥାଟାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଏମିତି ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଏମିତି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତ ଯେହେତୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ତ ମଜବୁରି ଥିଲେ, ଛୁଟିରେ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତେ ଘରକୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କହି ବବୁଲକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ କି ତ ଭାଉଜ ଚାହୁଁଛି ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ମୋର ଛୁଟି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଟିକେ ଯଦି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମୋ ଭାଇଟା ପରା ମୋ କଥା ମାନେ। ତ ବବୁଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଏମିତିରେ ତ ସେ ପାର୍କକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ନେଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଦୂର ବାଟକୁ ସେମାନେ ଯିବାର ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଏମିତିକା ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କହି ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଯେଉଁ ସମୟରେ ରଥ ଟଣା ହେବ ତା'ର ପାଖାପାଖି 1-1.5 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ। ବବୁଲ ତା ବାଇକ୍ରେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଧରି ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ଘରେ ଠାକୁର ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଫେରିବେ, ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ସେ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଅନ୍ଧାର ହୋଇଆସିଲା, କଳା ବାଦଲ ଘଡ଼ି ଆସିଲା, ବର୍ଷା ଝିପିଝିପି ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ସାଇଡ଼୍ରେ ଠିଆ ହୋଇ ଗୋଟେ ଖାଲି ଜାଗା ଦେଖି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ। ଆଉ ଏହା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ବର୍ଷା ଏବେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଉଠେଇ ସାରିଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବି କେମିତି। ତ ଏମିତି ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ କହିଲେ, ଆଉ କହିଲେ କି ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବିନି, ତମ ଦିଅରଙ୍କୁ କୁହ ମୋତେ ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ବୁକ୍ କରୁ, ଆଉ ସେଇଠି ଆମେ ଦୁହେଁ ଏଠି ରହିଯିବୁ, ତାପରେ କାଲି ସକାଳେ ହିଁ ଘରକୁ ଯିବୁ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜୋରରେ କଳା ଅନ୍ଧାର ଘଟି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଆସି ସାରିଲାଣି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଝିପିଝିପି ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳକୁ ହେଉଥିଲା। ତ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା ତାଙ୍କ ମନର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ଏମିତିକା ଏକ କଥା କହିଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ,
जदि आम गोटे जगह को जाऊे 30 किलोमीटर हो कि 40 किलोमीटर हो जदि वर्षा हबार थी आम जाचे कि वर्षा हो वर्षा दिन तो आम निहाती आम हाथ में रेनिकोट नहीं कि जाऊे कि छता नहीं कि जाऊे किंतु से सब जाशुणी नहीं नथिले आदि भी आम नौने किसी जिनस नौने ताले वर्षा हेले आम कौन करुचे किसी खाली जगह देखी ठिया होचे जमी आम ओदा नहबा तो वर्षा टी छाड़े आम पुणी घर को फेरी आसुचे किंतु भाउजर उद्देश्य थिला दिअर उद्देश्य थिला कि से दुहें एकुटिया समय बितेबे से मिलामिशा करेंगे आ दुहें संपर्क रखिए तो सही उद्देश्य भाउज भाई को कहले कि ए वर्षा मुझे घर को जापर ओदा हेले मो देह खराब हम मत थंडा ज्वर हो घरे तो मोर बहुत कम सकाल उठा पर राति शोवा पर्यंत मोर बहुत कम से मुझे रहीपर से तुम दिअर को कह 2टा रूम बुक करवा मुझे रही आ तुम घरे एक कथा जनइबनी माने तुम बापा माँ को एक कथा जनइबनी तुम किसी गोटे बाहाना करी तुम बापा माँ को बुझाई दियो कहीं एक कथा तो जब घरे जनइबे भाई बापा माँ को जनइबे तो यहाँ तो गोटे लज्जार कथा ना कि गोटे भाउज दिअर होटेल रूम रे रोचंती बोली से तेणिकी सेपरेट रूम होता ना कहीं यहाँ तो गोटे छोट कथा ना लज्जाहीन कथा से भाई को माने बबुल को फोन करी कहले कि बबुल तो भाउज बहुत ओदा हेले थंडा ज्वर हम से तू तो जाचु घरे तार केते कम से तू पुण्य से रही जा मुझे पैसा पठाऊँगी तू से पाख एक होटेल 2टा रूम बुक करदे 2टा सिंगल रूम नहीं जा आ तो भाउज को सेठी आज राति रहा दे तापर सकाले वर्षा छाड़े नहीं आसब यापर बबुल भाई कथार हाँ मारी रूम बुक करने चली जाए आ भाई बापा माँ को फोन कर कथा कह दियंती कि जड़े सांगर पुआ 21 होची से फोन कर डकई जेहेतु से जापार ना से स्त्री आ बबुल को घर को पठे देते से सहर में पाख जगार घर से सहर में ही घर आउ एक कथा भी बापा माँ को कही कि से सांगटा बाध्य कर बबुल आउ ता स्त्री माने बबुल भाउज आज राति सेठारे रहिबे अन्य माने भी अन्य सांग माने भी रहउछंती से माने आज रातिटा सेठी रहिबे सकाले घर को फेरी आसिबे तो एमती मिछ कथा कही फुसले बापा माँ को बुझाई देले बापा माँ मध्य राजी होले कि हाँ वर्षाटा भी होतला जदि रहिले ताले भल होला यापर बबुल कौन कले भाई तो कहते 2टा सिंगल रूम नापी कि उद्देश्य तो खराब से गोटे डबल रूम नेले गोटे डबल बेड वाला रूम बुक कले आ दुहें राति जाक से रहिले तापर तो मुझे आज्ञा आपण मानक कौन कहि दुहें जेहेतु पूर्व प्रेम संपर्क बांधी हो जाता मिलामिशा करने चाहूँगे समय बितेवाई चाहूँगे दुहें सहित आ संपर्क रखापी चाहूँगे आबे जो पूरा फ्रीडम मिल जाता गोटे राति पूरा मिलता गोटे रूम रे से माने बंद होते आपण मैंने तो बुझीपारे से मुझे कौन कहवाई चाहूँगी से दुहें से ही राति ही एक हो जाते बबुल एटा भूली जाते कि से जहाँ सह ए कम करुँच जहाँ सह संपर्क रखुँच सी आउ कहीं नुहे से बड़ भाई स्त्री भाउज भाउज तो आज्ञा माँ समान रही है किंतु आजिकालिका जुगरे भाउज दिअर संपर्क बदनाम हो सारी आपण मैंने भी आपण पाख घर पाख लोक कौटी ना कौटी निहाती देखुथे यहाँ आज्ञा गोटे निराट सत्य कथा किंतु बबुल यहीटा भूली जाते कि से जहाँ पैसा चलुँच भाई सी तो घरे रही स्त्री सहित रोमांस कर स्त्री सहित खुशी बासी रही पारि था किंतु से केवल निज घर को पोषापी निज भाई को पाठ पढ़ाई बाहर जो एत कष्ट करा बबुल संपूर्ण भाव में भूली जाते स्त्री सहित खराब कम कर बसी यापर से सकाल हेलाटू घर को फेरी आसिले आई कथा घरे पचारे कि हाँ 21 केमती कौन है लोक केते कौन आसते भोजी भात कौन सब होता तो ये सब मिछ कथा बापा माँ को कही भूल यापर से दिन गोटे राति ही सीमित नाला यापर से जब भी मौका मिलूला से एमतीका खराब कम कर बसुले एक कथा बबुल कहते कि यही घटना पखापाखि से ही दिन ठार 1.5 वर्ष पर्यंत चलला 1.5 वर्ष पर बबुलकर एवं पाठपढ़ा प्रति ध्यान न थाए से गवर्नमेंट चाकरी हो पार नाला एवं सी गोटे प्राइवेट चाकरी रे
ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ସେ ଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ରିଲେସନ୍ କଟିନଥିଲା। ସେ ଫୋନ୍ରେ ଏବେ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ରାତିରେ ଫୋନ୍ରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ। ତ ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବବୁଲଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଠି ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ ପ୍ରେମ ହୋଇଯାଏ। କାହିଁକିନା ବବୁଲ ତ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ କାମ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ ହୋଇନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବବୁଲଙ୍କର ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପାଇସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ। ମାନେ ଏବେ ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲେ, ଏବେ ସେ ନିଜ ଭାଉଜଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦୂରେଇ ରହିବାଟା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ କଲ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରୁଥିଲେ। ତ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେଠୁ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ଆଉ ସେ ଝିଅ ସହିତ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ବାସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ, ଯେହେତୁ ବବୁଲଙ୍କ ଗୁଣଟା ଅଛି ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଝିଅକୁ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ କାମ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଲା, ଏ ବୁଦ୍ଧି ପଶିଲା କି ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ଏ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯଦି ସେ ଆଜି ବିବାହ କରିବେ ଆଉ ସେ ବାହାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନ ରଖି ଗାଁରେ ରଖିବେ, ଆଉ ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଉ କିଏ ବାହାରକୁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ନେଇ, ଯେମିତି ବବୁଲ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ନେଇ ଏମିତିକା କାମ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ସେମିତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଏ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତିକା କାମ କରିବ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ସେ କଥା, ଏଇ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କ ମନରେ ସେତେବେଳେ ପଶିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ଏସବୁ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଥିଲେ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସେ ସବୁବେଳେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ନିଜର ଭୁଲକୁ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ସେ କାହାକୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମିଛ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଉ ବାପା ସମାନର ଅଧିକରୁ ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଏଇଠି, ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଭଲରେ ଘରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଯାହା ପଇସାରେ ସେ ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧୋକା ଦେଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ କାମ କଲେ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭାବି ସେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ପଶ୍ଚାତାପରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି କି ସେ ଏମିତିକା କାମ କାହିଁକି କରୁଥିଲେ। ଆଜି ସମୟରେ ସେ ବିବାହ କରି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ହୋଇସାରିଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ସେ ବାହାରେ ମାନେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି କି ସେ ଅଫିସରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଦେଖା କରି ତାଙ୍କ ବିବାହ ମାନେ ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତ ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଘର ରେଣ୍ଟରେ ନେଇ ସେଠି ରହିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବବୁଲ ନିଜ ଭୁଲରୁ ବାହାରି ପାରିନାହାନ୍ତି କି ସେ ଏମିତିକା ସମ୍ପର୍କରେ କେମିତି ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କାହାଣୀ ଆମକୁ ସେୟାର କରି ଏହା କହିଛନ୍ତି କି ଏ କାହାଣୀ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଭୁଲ କାମ ସେ କରିଥିଲେ, ଏମିତିକା ଭୁଲ କାମ ଯେମିତି ନିଜ ଯୌବନର ଉନ୍ମାଦନାରେ ଆସି ଏମିତିକା ଭୁଲ କାମ ଯେମିତି ଆଉ କେହି ନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କାହାଣୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କି ଏଠି ପ୍ରଥମ ଭୁଲ କାହାର ଥିଲା? ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଏଠି ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ବବୁଲଙ୍କର ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କର ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ଥିଲା ନା ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଥିଲା? ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି। ତ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟେ କଥା କି ଯେହେତୁ ବବୁଲ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, କେବଳ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ବାହାରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ବାହାରେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ସେଠିକି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସେତିକି ମିଳିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ସମ୍ମାନର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ପୁଣି ସମ୍ମାନର ସହିତ ଘରକୁ ଆଣିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବବୁଲ ଏଠି କ'ଣ କଲେ? ନିଜ ଯୌବନର ଉନ୍ମାଦନାରେ ଆସି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶାରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲେ ଆଉ ତାପରେ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ନିହାତି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଏପରି କିଛି ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ବା କିଛି ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଆମ ସହ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆମ ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏମିତି ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।